نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ عزیزان کرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ وہ جرنیل ہے جس کی موافقت پہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں آیات مقدسہ نازل کی ہیں، یعنی ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی اور ادھر اللہ پاک نے جبریل کو بھیج کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی مطابقت میں، آپ کی موافقت میں اللہ نے کلام قرآن مجید میں وہ آیت نازل کر دی۔ علماء نے کئی ساری آیت مقدسہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں لکھی ہیں۔ میں نے بہت ساری کتابوں کو چھان بین کر تقریباً کوئی 20 مقامات ایسے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطابقت اور موافقت میں ہیں اور آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا مقام سورۃ البقرہ آیت نمبر 97-98 یعنی 57 اور 58 نمبر آیت جو ہے، اس آیت میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطابقت موافقت ہے۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ جبرائیل علیہ السلام تو ان کا دشمن ہے، میکائیل سے وہ دوستی رکھتے ہیں، جبرائیل سے وہ دشمنی رکھتے ہیں۔ آج یہ دشمنی کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ پاک نے ختم نبوت کا جو تاج پہنانا تھا یہ اسرائیلیوں میں پہنانا تھا۔ آخری وہی کتاب قرآن مجید کی جو نازل کرنی تھی، انہی میں نازل کرنی تھی، ان کے مزاج کے مطابق یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل اپنے جان بوجھ کر لے کر آئے ہیں۔ اس وجہ سے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہتے تھے اور میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست کہتے تھے۔ اب یہ بات جب چلتی چلتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً یہ کلام اٹھایا کہ یہ کیسا دین ہے اور یہ کیسی شریعت ہے کہ ایک فرشتے کو اپنا دوست کہتے ہیں، ایک فرشتے کو اپنا دشمن کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ جس شخص نے جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کی، بس اس کا میکائیل علیہ السلام سے بھی دشمنی، اللہ سے بھی دشمنی، اللہ کے رسولوں سے بھی دشمنی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک فرشتے سے دوستی رکھے اور دوسرے فرشتے سے دشمنی رکھے۔ یہ دین نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ اور یہ جو دو آیتیں مسلسل ہے، من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، اور یہ اس سے پہلے والی آیت بھی قل من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، یہ اور اس کے بعد والی آیت مکمل اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں نازل کی۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے، اور علماء کہتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر شدت کے نشانات، غصے کے تاثرات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیا ہوا؟ تو حضرت عمر نے صاحب کا سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ اے عمر تو کیا کہتا ہے؟ اللہ نے خود کلام بنا کر قرآن مجید میں نازل کر دیا کہ ویسے بات بھی یہ ہے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ میکائیل کا بھی دشمن ہے۔ جو دشمن جبرائیل علیہ السلام کو دشمن قرار دیتا ہے وہ میکائیل علیہ السلام سے بھی دشمنی رکھتا ہے۔ کسی ایک فرشتے سے محبت کر کے دوسرے فرشتے کو اپنا دوست نہیں بنا سکتا۔ تو یہ آیتیں جو تھی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں نازل ہوئیں۔ اور اسی طریقے سے دوسرا مقام اسی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 125 اللہ پاک نے نازل کی، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، اور یہ طواف کرتے کرتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عمرے کا حج کا طواف کر رہے تھے تو کرتے کرتے آپ نے مقام ابراہیم کو دیکھا، آپ کی رائے ابھری، آپ کے دل میں یہ خیال آیا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں خیال آیا۔ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اصرار کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے
इस मकाम इब्राहिम पर मैं नमाज अदा करूं, नफल नमाज पढ़ूं, 2 रकात नमाज, आप इधर मकाम इब्राहिम के पास खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा करें ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार-बार इसरार करते कि उमर, इस तरह का कोई हुक्म अल्लाह ने मुझ पर नाजिल नहीं किया, अगर अल्लाह पाक कोई हुक्म नाजिल कर देते हैं तो मैं इस जगह मकाम इब्राहिम को अपना मुसल्ला बना लेता हूं। ये राय थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत उमर की, इधर ये राय हुई, उधर अल्लाह पाक ने आयत नाजिल कर दी। अल्लाह पाक ने हुक्म नाजिल कर दिया, वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के बाद आप भी इधर नफल नमाज पढ़ें और अपनी पूरी उम्मत को ये कह दें कि जो बंदा भी आएगा खाना काबा का तवाफ करेगा वो इस मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज अदा करेगा, इसको मुसल्ला बनाएगा। और तीसरा मकाम हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुआफ़क़त का, ये भी सूरत बकरा की ही आयत है, आयत नंबर 187। अल्लाह पाक ने इस आयत में रोजों के मुतालिक कुछ अहकामात नाजिल किए। ये जैसे कि आपको पता है कि शुरू में जब अहकामात रोजों के नाजिल हुए तो कुछ इस अंदाज में थे कि अफ्तारी करने के बाद कोई बंदा जब सो जाता तो उसका रोजा शुरू हो जाता, जब तक ये सोता नहीं था इसका रोजा नहीं था, जैसे ही नींद आई ये सो गया उस वक्त से रोजा शुरू हुआ और रोजे के मुकम्मल अहकामात लागू हो जाते थे, यानी खाना पीना और बीवी के करीब जाना ये सब मना होते थे। और अल्लाह पाक ने अभी तक ये जो अहकामात हमारे ऊपर जो थे रियायत के, ये नाज़िल नहीं किए थे। वाकया कुछ इस अंदाज से हुआ कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बीवी को इन्हीं रोजों के अयाम में, यानी इन्हीं माह रमजान में जब रोजे रख रहे थे, अपनी बीवी को बुलाया तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जोजा ने कह दिया कि मुझे रोजा है, क्योंकि मैं खाना बना रही थी तो मैं सो गई और जब सोई तो मुझे नींद आ गई, अब मेरा रोजा शुरू हुआ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी तक सोए नहीं थे और उनका रोजा शुरू नहीं हुआ था, लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोचने लग गए, आपका ख्याल ये हुआ कि शायद जैसे ही बहाना बना रही है ऐसे ही बस ये टालने की कोशिश कर रही है। बहरहाल मामला जो थे अज़वाजी वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी ज़ौजा से मुकम्मल कर लिए जबरदस्ती। और फिर जब अश्कार हुए वाक़यात, यानी जो हकीकत थी वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के सामने आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे ऊपर ये रियायत होनी चाहिए कि माह रमजान का मुकम्मल महीना और मुकम्मल महीने में अगर अल्लाह पाक रातों को गुंजाइश दे दे तो ये बेहतर है। इधर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये कह रहे थे और बार बार इसरार भी कर रहे थे, तौबा भी कर रहे थे, माफी भी मांग रहे थे। उधर अल्लाह पाक ने आयत नाज़िल कर दी सूरत बकरा की, उहिल्ला लकुम लैलत सियाम रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तनूना अनफुसकुम फताबा अलैकुम व अफ़ा अन्कुम। ये आयत का जो है नाज़िल किया अल्लाह पाक ने, और इस आयत में मुकम्मल तफसील अल्लाह पाक ने रियायत के नाज़िल कर दी कि अब माह रमजान के जब रोजे आए, यानी मुकद्दस महीने के रोजे आए तो दिनों को खाने पीने और अज़वाजी ताल्लुकात से परहेज करो, लेकिन जब रात हो तो रात को तुम्हें छुट्टी है, खाओ पियो, तमाम मामलात मुकम्मल करो। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तनूना, अल्लाह पाक ने ये हुक्म नाज़िल कर दिया कि हमें पता था कि तुम लाजमी इसमें खयानत करोगे और तुमसे हो जाएगी। फताबा अलैकुम, अल्लाह पाक ने तुमसे रुजू कर लिया, यानी तुम्हारे गुनाह माफ कर दिया। ये इस आयत को अल्लाह पाक ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस राय पर नाज़िल फरमा दिया। और जो चौथा मकाम है हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुवाफ़क़त का, वो शराब की हुर्मत के बारे में है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो मिजाज था वो शराब के मुखालफत में था, इतना ज्यादा आप नफरत करते थे शराब के बारे में, हत्ता कि ये भी कहते थे कि जहालत के दौर में जब लोग शराब नोशी आम करते थे, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तब भी शराब को हाथ नहीं लगाते थे, इस तरह के जर्नैल थे। तो शराब तो उस वक्त तक हराम नहीं हुई थी, लोग शराब ऐसे पीते थे जैसे आजकल हमारे दौर में ये बोतलें, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी जाती हैं। बहरहाल हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इससे नफरत करते थे और बार बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते और ये कहते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खबर के बारे में, इस शराब के बारे में कोई हुक्म अल्लाह पाक ने नाज़िल नहीं किया। बार बार ये सवाल करते तो अल्लाह पाक ने आयत नाज़िल कर दी। अल्लाह पाक ने अब 3 मकामात पर 4 आयतें नाज़िल की हैं शराब के हुर्मत के बारे में।
اب پہلا موقع جب بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر سوال کرتے تو اللہ پاک نے سورت اسی بقرہ کے اندر آیت نمبر 219 اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بار بار سوال کیا جاتا ہے شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں۔ اب یہ سوال کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوں گے۔ بہرحال اللہ پاک نے آیت نازل کر دی، اللہ نے حکم نازل کر دیا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اس میں گناہ تو بہت زیادہ ہے شراب اور جوئے میں، لیکن کچھ فائدہ بھی ہے۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو کچھ لوگ الرٹ ہو گئے، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس کام سے اللہ پاک گناہ تو لکھ رہے ہیں اور اس کام کو ناپسند کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک قطعی کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار سوال کرتے تھے۔ پھر ایک اللہ پاک نے آیت نازل کر دی سورۃ نساء میں، آیت نمبر 43 سورۃ نساء کی، کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ اللہ پاک نے اب یہ پہلی جزوی پابندی لگائی، اللہ نے کہہ دیا کہ اب تم نماز کے وقت میں، نماز کے اوقات میں شراب کے قریب نہیں جاؤ گے، جب نماز کا ٹائم ہو اس وقت شراب نہیں پینا، آگے پیچھے جو ہے نا یہ شراب پی سکتے ہو۔ اب یہ آگے پیچھے جب تھے، ظاہر بات ہے جب شراب پیئیں گے تو اب نشے کی حالت میں ہوں گے، نشے کی حالت میں نماز نہیں ہوتی تو نماز کے اوقات سے منع کر دیا۔ اب یہ کون سے اوقات تھے؟ ظاہر بات ہے عصر سے مغرب تک اور مغرب سے عشاء تک، اور اسی طریقے سے یہ ٹائم تو ایسے تھے جن میں شراب نہیں پی سکتے تھے۔ باقی رہ گئے دو ٹائم کہ صبح سے ظہر تک اور ظہر سے تقریباً عصر تک، یہ ٹائم زیادہ ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے رات عشاء سے لے کر اور صبح کی نماز تک یہ جو ٹائم تھے یہ ٹائم ذرا زیادہ تھے۔ انہی ٹائموں کے اندر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، باقی آدھا دن جو اللہ پاک نے پابندی لگا دی۔ پھر اللہ پاک نے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 یہ آیتیں اللہ نے نازل کر دی۔ اللہ پاک نے قطعی حکم نازل کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، کہ اب شراب، جوا اور اسی طریقے سے یہ فال نکالنا یہ سارے کے سارے حرام اور رجس ہیں، یعنی رجس مراد گندگی ہیں، ان کے قریب کبھی نہیں جانا۔ اب قطعی حکم جب نازل ہوا تو شراب نوشی ختم ہو گئی، اور صحابہ کرام نے اور دیگر مسلمانوں نے وہ جو مٹکے تھے، وہ جو برتن تھے شراب والے، وہ بھی توڑ دیے اور شرابوں کو پھینک دیا باہر اپنے گھروں سے نکال کر۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو رہے تھے۔ بہرحال یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بار بار اصرار پر اللہ پاک نے یہ شراب کو حرام کر دیا۔ اور پانچواں کام وہ بھی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 73 ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں یہ آیت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ کے جو یہود تھے، جو عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، یہ بار بار یہ ازواجی تعلقات جو تھے اس پر بحثیں کرتے اور باتیں کرتے، یعنی ایک مرد اپنی بیوی کے قریب کس طرح آئے اور کس حالت میں آئے، کچھ کہتے یوں آئے، کچھ کہتے یوں آئے، یوں اگر، اور مختلف توہمات بھی پائے جاتے تھے۔ کچھ کہتے اگر یوں آئے گا تو یہ بچہ ڈھینگا پیدا ہوگا، یوں آئے گا تو بچہ اس طرح لولا لنگڑا پیدا ہوگا، یوں آئے گا تو یوں ہوگا، یوں آئے تو یوں ہوگا، اس طرح کی واہمی اور تخیلاتی باتیں کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہیں تھا کہ اب انسان کو اللہ پاک نے اجازت دی ہے اور یہ عام اجازت دی ہے، تو اللہ پاک نے جب عام اجازت دی ہے اس میں قیودات لگانا اور واہمی خیالات پیدا کرنا یہ میاں بیوی کے درمیان نفرت کا باعث بنتا ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہ تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے علل اعلان اس وقت یہودیوں کو کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میاں بیوی آپس میں ازواجی تعلقات جس طرح چاہے کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ آیت نازل کر دی کہ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم قدموا لانفسکم، کہ اے مسلمانوں تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، جس طرح چاہو اپنی کھیتیوں کے اندر آؤ۔ اب یہاں پر اتنی بات یاد رکھیں کہ یہاں مقام جو ہے مقام خاص ہی ہے، جو حرث ہے، جو پیدائش کا مقام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقام استعمال نہیں کر سکتے۔ باقی استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں رعایت دے دی ہے، جس طرح چاہیں، جس شیپ میں چاہیں، جیسے چاہیں اپنے ازواج کو، اپنے زوجہ کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ازواجی تعلقات مکمل کر سکتے ہیں۔
पर ये आयत जो थी ये भी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुवाफकत में ही नाजिल हुई है। और छठा मकाम वो सूरत आल इमरान की एक आयत है, आयत नंबर 123 यानी 123। ये आयत नाज़िल की अल्लाह तबारक व तआला ने उस मौके पर जब ओहद का मारका शुरू हो रहा था, यानी ओहद की जंग लड़ रही थी और उधर मुनाफिकीन ने ये एतराजात करने शुरू कर दिए कि हम यूं करेंगे, घर उधर मदीना मुनव्वरा में रह कर लड़े। तो इन्हीं हालात में मुनाफिकों ने हत्ता के जो मुनाफिकों का सरदार था अब्दुल्ला बिन उबई, इसने 300 बंदे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग करके ये भाग गया था मार्के में से। तो उस वक्त कुछ हालात ऐसे बने थे कि हर बंदा कश्मकश का शिकार था कि क्या करेंगे, पता नहीं क्या होगा। तो उस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मुसलमान भाइयों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद ये कहा कि अल्लाह के बंदे क्या सोच रहे हो, क्या अल्लाह पाक की मदद तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी? क्या अल्लाह पाक तुमसे मोहब्बत नहीं करता? तुम कलमा पढ़ने वाले हो, नबी के साथ हो, बेझिझक लड़ो, जैसे हुक्म देते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे आपके हुक्म की तामील करो, अल्लाह पाक तुम्हारे ऊपर अपनी मदद जरूर नाज़िल करेगा। उस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने कहा था कि जैसे बदर के मैदान में अल्लाह की मदद आई थी और तुम कामयाब हो गए थे, ऐसे अल्लाह पाक ने इस ओहद के मैदान में भी तुम्हें कामयाब कर। पहले जो तुम्हारे हालात थे वो किस तरह थे कि तुम पाक ने तुम्हें उठाकर बुलंदियों के मकामात पर पहुंचा दिया। तो यही अल्फाज अल्लाह पाक ने आयत बनाकर नाज़िल कर दी कि लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदर व अंतुम अज़िल्ला, कि जरा याद तो करो वो वक्त जब बदर के मैदान में अल्लाह पाक ने तुम्हारी मदद की हालांकि तुम कमजोर थे। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुवाफकत में ये आयत भी नाज़िल हुई। और सातवां मकाम सूरत निसा की आयत नंबर 65। और ये आयत और ये वाकया बड़ा मशहूर है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आप सुनते रहते हैं। वो वाकया जब एक मुसलमान और एक यहूदी का तनाज़ा हुआ जमीन के एक टुकड़े पर, और मुसलमान ये कहता था कि ये फैसला किसी यहूदी से करवाए क्योंकि वो मुनाफिक था, और यहूदी ये कहता था कि ये फैसला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कराए क्योंकि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन और सादिक और मुनसिफ समझते थे। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों से खुश भी थे। तो बहरहाल हजूर सल्लल्लाहु वाकया आपने सुना होगा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला कराया, आपने फैसला सुनकर यहूदी के हक में फैसला दे दिया। फिर ये हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास जब आए तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तलवार उठाई और उस मुसलमान का, उस कलमा गो का जो मुनाफिक था उसकी गर्दन उतार दी और उसको कत्ल कर दिया। तब बहुत बड़ा मसला हुआ और लोग खड़े हो गए, और हत्ता के वो जो जिस बंदे को कत्ल किया था हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उसकी कबीले वाले आ गए और वो फैसला लेकर गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त पूछ रहे थे हजरत उमर से कि उमर तूने इस बंदे को कत्ल क्यों किया? ये ईमान वाला था, मोमिन था, कलमा पढ़ने वाला था, इसको क्यों तूने कत्ल किया? तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस वक्त जो अल्फाज कहे, ये कहे कि अल्लाह की कसम ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बंदा कभी मोमिन नहीं हो सकता जिसके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले की एहतराम ना हो। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी के फैसले को नहीं मानता वो कभी मोमिन नहीं हो सकता। अल्लाह पाक ने यही अल्फाज कुरान मजीद में नाज़िल कर दे। सूरत निसा आयत नंबर 65, फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। उस वक्त अल्लाह की कसम, तुम्हारे रब की कसम, उस वक्त तक कोई बंदा मुसलमान मोमिन नहीं हो सकता जब अपने तनाज़ों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना फैसला और अपना अमीर न माने। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को तस्लीम नहीं करता वो कहां का मोमिन और कहां का ईमान वाला, वो तो है काफिर। तो काफिर को जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना मानने वाले को कत्ल कर दिया हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बरी हो गए। और अल्लाह पाक ने खुद ताईद में ये आयत भी नाज़िल कर दी कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने जो काम किया वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक किया है। और आठवां मकाम वो मशहूर आयत जो जंग बदर के कैदियों के बारे में नाज़िल हुई, सूरत अनफाल आयत नंबर 67। अल्लाह पाक ने वो आयत नाज़िल की उस वक्त जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से मशवरा ले रहे थे जंग बदर में जो कैद हो गए उन लोगों के बारे में। अब जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा ले रहे थे तो काफी तादाद में जो मुसलमान थे उन्होंने ये कह दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदिया लेकर इनको छोड़ दे।
और कुछ मुसलमान थे जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको कत्ल कर दें। उनमें हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बार बार इसरार कर रहे थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कोई काफिर हैं जिन्होंने हमें मक्का से निकाला, जिन्होंने हमारी जायदादें खींची, जिन्होंने हमें जलील किया, जिन्होंने हमें मक्का मुकरमा में तपाया और हमें नमाजें नहीं अदा करने दी, ये वो काफिर थे। अगर इनको गिरफ्तार कर दिया है तो अब फैसला ये है कि हर बंदे को उसका रिश्तेदार दे, वो अपने रिश्तेदार को कत्ल करे। यानी जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रिश्तेदार हैं पकड़े गए, हजरत उमर को दें, वो अपने हाथ से अपने रिश्तेदारों के गर्दन उतारें। इसी तरीके से बाकी जितने भी साहबा हैं सबको उनके रिश्तेदारों के हवाले करें और उठाए तलवार उनकी गर्दन उतार दे। ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फैसला उस वक्त था। बहरहाल चूंकि ज्यादा राय थी छोड़ने वालों के बारे में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की राय पर उन काफिरों को छोड़ दिया। तब अल्लाह पाक ने आयत नाज़िल कर दी, मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहु असरा हत्ता युस्किना फिल अर्दि तुरीदून अरद दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरह। ये अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाज़िल कर दी और इसमें ये अल्लाह पाक ने ये वही राय जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की थी उसी के मुवाफकत की। और इसी तरीके से 9वां मकाम है, ये सूरत तौबा की आयत नंबर 80 है। जब अब्दुल्ला बिन उबई ये मुनाफिक जो था ये मर गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसका बेटा आया, ये भी अब्दुल्ला उसका नाम था, अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। अब अब्दुल्ला बिन उबई जो था इसका जो बेटा था वो पक्का सच्चा मुसलमान था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बेटा जब आया, इसका बाप फौत हो गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका बाप फौत हो गया, आप ऐसा करें उसके बाप के लिए तौबा इस्तिग़फ़ार करें, ये दुआ करें। तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चूंकि मिजाज ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक अल्लाह पाक कोई हुक्म नाज़िल नहीं करता आप इंसानों की मुसलमानों की दिलजोई ही फरमाते हैं, ये रहमत लिल आलमीन का तकाज़ा था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करने लगे। इधर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला आ गए, कहने लगे, आपका हाथ पकड़ लिया और बार बार इसरार करने के लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुनाफिक है, इसने क्या किया है, फलां मौके पर इसने मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई है, फलां मौके पर तकलीफ पहुंचाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही मुनाफिक है जिसने मस्जिद ज़रार बनाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की है। आप इसके लिए तौबा इस्तिग़फ़ार करें जबकि ये कुफ्र की हालत में मर गया है। बहरहाल चूंकि अल्लाह पाक की तरफ से कोई हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिग़फ़ार तौबा की। अल्लाह पाक ने आयत नाज़िल कर दी, इस्तग़फ़िर लहुम औ ला तस्तग़फ़िर लहुम इन तस्तग़फ़िर लहुम 70 मर्रा, सूरह तौबा आयत नंबर 80 कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जैसे जो नामुराद, इस जैसे जो मुनाफिक हैं जो कुफ्र की हालत में मर गए, इनके बारे में कोई तौबा इस्तिग़फ़ार काबिल कबूल नहीं है। आप एक मर्तबा क्या कई मर्तबा, अगर 70 मर्तबा भी आप तौबा इस्तिग़फ़ार करें अल्लाह पाक इसको बख्शेगा नहीं। बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे। आप अपनी जगह अपनी रहमतुल लिल आलमीन के तकाजे के तहत आप उसके बेटे के दिलजोई कर रहे थे, मुनाफिक के बारे में नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौबा इस्तिग़फ़ार की, आप उसके बेटे की दिलजोई के लिए दुआ कर रहे थे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु राय दी, आपकी राय पर ये आयत नाज़िल हो गई। फिर इसी तरीके से इसी सूरत में आगे ये 10वां मकाम है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरार किया बार बार इसी अब्दुल्ला बिन उबई के जनाजे पढ़ाने का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, जनाजा पढ़ने के लिए तैयार हो गए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस बार भी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बार बार राय दे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इसका जनाजा ना पढ़ाएं। सारे मुसलमान जो पीछे खड़े हैं वो सारे तड़प रहे हैं कि यह मुनाफिक है, इसने हुजूर की शान में गुस्ताखियां की हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जनाजा ना पढ़ाएं, क्योंकि अल्लाह पाक ने अभी हुक्म नहीं नाज़िल किया था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ा दिया। आप तो नबी थे, अल्लाह के हुक्म के पाबंद थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ा लिया, अल्लाह ने ये आयत नाज़िल कर दी, फला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्री, जो बंदा कुफ्र की हालत में मर गया उस पर कोई नमाज जनाजा न पढ़े और ना ही उसकी कब्र पर खड़ा होकर तौबा इस्तिग़फ़ार करे। अब बहरहाल ये वो मकाम था जिसमें हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उस राय की मुवाफ़क़त मुताबिकत की गई जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बार बार इसरार कर रहे थे। और 11वां मकाम सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 12, 13, 14। ये जब आयत नाज़िल हुई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ये आयतें ऐसी हैं, वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقسمنا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. یہاں تک جب آیت نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتیں انسان کی تخلیق اور کمال درجے کی تخلیق پر یہ آیتیں ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے تھے کہ اللہ پاک نے انسان کو کیسے ہی مٹی سے پیدا کیا, پھر اس کے بعد اس کی نسل چلائی. پہلے ایک پانی ہوتا ہے, پھر پانی کو خون میں تبدیل کیا, پھر خون کو لوتھڑے میں, پھر اس کے اندر ہڈی ڈالی, پھر لوتھڑے کو اللہ پاک نے ایک علقہ بنایا, ایک مضغہ بنایا, اور پھر انسان کو پیدا کر کے اللہ زمین پر لے کر آئے. اس دنیا کے اندر اللہ پاک نے آباد کر دیا. یہ تخلیق کا جو منظر تھا, اس منظر کو جو قرآن نے منظر کشی کی, اس منظر کو اللہ پاک نے کھینچ کر انسان کے سامنے رکھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیتیں سنا رہے تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکل گیا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, کیا ہی بابرکت ذات ہے اللہ پاک جس نے بہترین طریقے سے اس انسان کو تخلیق کر دیا. تو یہی آیت کا جو جز تھا اللہ نے اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا, اور یہی حصہ اس آیت کے آخر میں اختتام پر لگا دیا گیا. تو یہ جو جز تھا یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطابقت میں ہی نازل ہوا. اور 12واں مقام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطابقت کا سورۃ نور کی آیت نمبر 16 سے لے کر 26 تک, یہ تقریباً 10-11 آیتیں بنتی ہیں جو واقعہ افق کے بارے میں نازل ہوئی. انہی میں 2 مقام ایسے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطابقت پر نازل ہوئے. 12واں مقام جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت بی بی عائشہ پر جب تہمت لگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ سے رائے لے رہے تھے, تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے عمر کیا کہتے ہو اس واقعے کے بارے میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 باتیں کی. پہلا مقام, پہلی بات یہ تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ھذا بہتان عظیم, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو واقعہ ہے نا یہ بہت بڑا بہتان ہے, بہتان کے علاوہ کچھ نہیں. اب اسی کے بارے میں یہ بات بھی آتی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جو حضرت بی بی عائشہ ہے, اس بی بی عائشہ کو آپ کے نکاح میں کس نے دیا تھا, یعنی کس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ بی بی عائشہ سے نکاح کریں. اور ظاہر بات ہے حضرت بی بی عائشہ کا نکاح اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر تصویر دکھائی, بھیج کر یہ رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل کر کے یہ بتایا. تو ظاہر بات ہے جب اللہ پاک نے زوجیت کے لیے حضرت بی بی عائشہ کو پسند کیا تو وہ تو پاک دامنہ تھی تو پسند کیا. تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ھذا بہتان عظیم, پہلا مقام یہ, یعنی 12واں مقام یہ. اور اسی طریقے سے 13واں مقام اسی واقعے سے ملتا ہے. جب سارے لوگ کشمکش کا شکار ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹل ایک فیصلہ دیا. آپ کو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ اپنے مقام کو دیکھیں, اللہ پاک نے کتنا آپ کے اوپر کرم کیا ہے. آپ تو وہ ہیں جس کے بستر پر اللہ مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا جو گندی مکھی ہوتی ہے. آپ تو وہ ہیں جس کی شان پر, جس کے پسینے سے اللہ پاک خوشبوئیں بھیجتا ہے. آپ تو وہ ہیں اللہ پاک جس کے بول و براز کو بھی زمین پر ایسے نہیں رہنے دیتا, زمین خشک کر دیتی ہے. تو آپ کی جو شان ہے اس قدر نفیس اور نفاست والی ہے, تو اللہ پاک آپ کی زوجت کے لیے ایسی عورت کہاں پسند کر سکتا ہے جو عورت ملامت کا ذریعہ بنے. بس جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اچھا بیوی اللہ پسند کرتا ہے, جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے برے اللہ پاک ازواج پسند کرتا ہے. یہ جملے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اللہ پاک نے آیت کا حصہ بنا کر نازل فرما دیا. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اچھے مردوں کے لیے اچھی بیویاں, نیک مردوں کے لیے نیک بیویاں, نیک بیویوں کے لیے نیک مرد. اور اسی طریقے سے خطا کار, غلط بد کردار جو لوگ ہیں ان کے لیے ان کے ازواج بھی ایسے ہوں گے. بہرحال اللہ پاک نے یہ فیصلہ اٹل نازل کر دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زوجہ جو ہے اس پر بہتان لگا ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنہ زوجہ ہے. تو یہ کہ یہ 12واں اور 13واں یہ مقام تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مطابقت کا. اور 14واں مقام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مطابقت کا وہ بھی سورۃ نور کے اندر ہی آیت ہے جس کو آیت استئذان کہتے ہیں, یعنی آیت نمبر 58.
یہ آیت اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے پر ہی دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بچے، یہ جو غلام، یہ جو نوکر چاکر گھروں میں پھرتے رہتے ہیں، حالانکہ ان اوقات میں بھی جب میاں بیوی آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں بے تکلف ہو کر، انہی اوقات میں بھی جب سونے اور نیند کرنے کے وقت ہوتے ہیں، یہ غلام پھر بھی گھروں میں آ جاتے ہیں بغیر اجازت کے. ان کو تو چاہیے اجازت لے کر آئیں. تو اللہ پاک نے قانون نازل کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. اللہ پاک نے 3 وقتوں میں پابندی لگا دی، ایک فجر سے پہلے کا وقت اور ایک ظہر کا وقت، یعنی جب انسان عام طور پر گرمیوں کے ایام میں دن کو سو رہا ہوتا ہے، اور ایک عشاء کے بعد کا ٹائم جس وقت انسان رات کو سو جاتا ہے. یہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں پابندی لگا دی کہ غلام اور نوکر بھی، چھوٹے بچے بھی جو نابالغ ہیں وہ بھی گھروں میں ایسے بغیر اجازت کے نہیں آ سکتے. تو یہ آیت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطابقت اور موافقت میں ہی نازل ہوئی. اور 15واں نمبر جو مقام ہے، یہ مقام بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطابقت میں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے بارے میں بار بار اصرار کر رہے تھے. اور واقعہ سورۃ احزاب میں آیت نمبر 43 یعنی 43، اس آیت میں اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق پردے کے احکامات نازل کیے ہیں. واقعہ کچھ اس طریقے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ لوگ چونکہ پردے کے احکامات نہیں آتے تھے، لوگ آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں پوچھتے، مسائل پوچھتے، آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز لینی ہوتی تھی لیتے اور چلے جاتے تھے. حالانکہ ازواج مطہرات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتی تھی. بارہ پردے کے احکامات نہیں تھے تو لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بار بار اصرار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو بیویاں امت کی مائیں ہیں، آپ لوگوں کو کہہ دیں کہ پردے کے پیچھے بات کیا کریں اور بغیر اجازت کے نہ آیا کریں اندر، جو بھی سوال کریں وہ پردے کے پیچھے کریں. جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل کر دی. وہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اسی آیت کے اندر ایک جز آتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. جب کسی چیز کے مانگ رہے کہ تمہیں ضرورت پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے سے مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. یا اسی طریقے سے جب کسی مسئلے کے بارے میں پوچھنا ہو تو وہ بھی پردے کے پیچھے پوچھو. یا اب اللہ پاک نے یہ آیت نازل کر دی اور پردے کے احکامات آ گئے، تو اب صحابہ کو، مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آنے سے روک دیا گیا. اور 16واں مقام، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی اللہ پاک کی عبادت کے بارے میں، کہ کبھی اللہ کی عبادت ایسے کر لیں، ایسے بھی کر لیں جیسے کہ مشرکین تھے، بت پرست تھے، اور اس طریقے سے یہودی بھی تھے جو ستاروں کو بھی پوجتے تھے اور اللہ پاک کی عبادت اپنے مزاج کے مطابق بھی کرتے تھے. کبھی کسی کی کرتے تھے، کبھی کسی کی، کبھی سورج کی، کبھی چاند کی کر دیتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا فاسجدوا للہ واعبدوا، بس سجدہ بھی اللہ کو، عبادت بھی اللہ کی، اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے. تو اللہ پاک نے سورۃ نجم کی آیت آخری، جو آخری آیت ہے سجدے والی، یہ آیت اللہ پاک نے نازل کر دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور حضرت عمر کو کہا کہ اے عمر، تو نے جیسے یہ فیصلہ دیا، حکم دیا، اللہ نے وہی الفاظ نازل فرما دیے ہیں. اور 17واں مقام، یہ جو 17واں مقام ہے یہ سورۃ واقعہ کی ہے، آیت نمبر 39-40. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے پر نازل ہوئی. آیتیں نازل ہوئی اس سے پہلے سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، کہ اللہ پاک جنت میں جن لوگوں کو بھیجے گا، پہلے لوگوں میں تو بہت بڑا گروہ ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے جو بعد والے آئیں گے مسلمانوں میں، وہ بھی کچھ لوگ اللہ پاک ان کو بھی جنت میں بھیجے گا. اب یہ بخشش کا اور جنت کا جو پروانہ تھا، اس کے بارے میں جو امتیازی حیثیت تھی کہ پہلے سابقون جو تھے وہ تو سارے گروہ چلا جائے گا، بعد میں آنے والے وہ کم جائیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت لے کر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعد کے آنے والے جو لوگ ہوں گے وہ تو مشقت میں ہوں گے، وہ تو پریشان ہوں گے، وہ اگر کم جنت میں جائیں گے، ان کی بخشش کم ہوگی، تو اللہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک سے دعا کریں اللہ پاک بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں ان کے اوپر رحمت نازل فرمائے.
तो अल्लाह ने फौरन आयत नाज़िल की, 2 आयतें, आयत नंबर 39-40 कि सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन, कि पहले आने वाले जिस तरह ग्रोह दर ग्रोह जन्नत में जाएंगे, बख्शे जाएंगे, इसी के बाद में आने वाले भी नेकोकारों के ग्रोह दर ग्रोह होंगे। अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला खुश हो गए कि अल्लाह पाक ने वाकई इंसानों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर रहमत नाज़िल फरमा दी। और 18वां मकाम सूरत मजादला की एक आयत, आयत नंबर 22, इस आयत में अल्लाह पाक ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत भी बयान की है और आपका एक फैसला जो था उसको भी अल्लाह पाक ने बयान कर दिया। वाकई कुछ इस तरीके से हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने ये कह दिया अपने मामू काफिर को कत्ल करके। इसका एक मामू था हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला को, आस बिन हिशाम, ये काफिर था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करता था। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला को मुकाबले में आया, हजरत उमर ने कत्ल कर दिया। अब जब गर्दन उड़ा अदी तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने यह भी कहा कि कोई बंदा उस वक्त मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने रिश्तेदारों से भी बढ़कर अल्लाह के नबी और दीन से मोहब्बत ना करे। तो अल्लाह ने फौरन ये आयत नाज़िल कर दी, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाहुम औ अबनाहुम औ इशीरतहुम औ इख्वानहुम औ इशीरतहुम, के कोई बंदा उस वक्त मोमिन नहीं है और ना ही ईमान वाला हो सकता है अगर अल्लाह के दुश्मनों से मोहब्बत करता है, वो चाहे इसके करीबी रिश्तेदार हों, इसके भाई हों, चाहे इसके कबीले वाले हों। अगर अल्लाह के दुश्मन, अल्लाह और अल्लाह के नबी के दुश्मनों से मोहब्बत करता है तो वो मोमिन नहीं हो सकता। ईमान के लिए शर्त है कि अल्लाह के नबी के दुश्मनों से बग़्ज़ रखे, अदावत रखे और अल्लाह के रसूल से और इसके दीनों से मोहब्बत करे। और 19 नंबर मकाम वो सूरत जुमा की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने राय दी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम नमाजें पढ़ते हैं, क्योंकि पहले जो अहकामात थे वो जुम्मा के नाज़िल हुए थे, तो इसी बारे में जुम्मे के बारे में ये फैसला हुआ कि जब हम जुम्मा की नमाज अदा करते हैं तो अब नमाज के लिए लोगों को बुलाएं तो कैसे बुलाएं, कोई ऐसी होनी चाहिए ये आवाज या कोई ऐसा तरीकाकार जिसके लिए हम लोगों को खिताब करें, लोगों को बुलाएं। ये फैसला हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, राय भी उन्हीं की थी। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने बार-बार इसरार किया। अल्लाह पाक ने मुकम्मल एक वाक़या आप सुनते रहते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से, सहाबा से मशवरा किया, किसी ने कहा आग जला दें, तो फिर राय हुई कि अगर बारिश होगी तो फिर क्या करेंगे। किसी ने कहा नकूस और नकारा बजा दें, तो उन्होंने कहा यहूदी इस तरह का काम करते हैं तो ये तो शुबा हो जाएगा, मुशाबत पैदा हो जाएगी। और किसी ने कहा वो घंटी बजा दें, ईसाई ऐसे करते हैं अपने गिरजाघरों में, तो ये तो ईसाइयत से तशब्बुह हो जाएगा। इस तरह मुशरिक अपने बुतों के मंदिरों में भी ऐसे करते हैं, तो ये नहीं कर सकते। बहरहाल ये फैसला कोई नहीं हुआ, रात को सो गए। हजरत एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्द रब्बी, उसको ख्वाब आया और इस तरीके से हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला को भी ख्वाब आया। रात को ये अजान के मुकम्मल अल्फाज सिखाए दिए गए और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो हजरत अब्दुल्लाह पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये अजान के अल्फाज लेकर बैठे थे। तो हजरत उमर ने भी कहा कि मुझे भी अल्लाह पाक ने यही अल्फाज सुनाए हैं। फिर हजरत बिलाल को एक ऊंची जगह पर खड़ा किया गया और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस बिलाल को वो अल्फाज बताते जाते और हजरत बिलाल ऊंची आवाज में ये अजान के अल्फाज कहते। बहरहाल ये आयत नाज़िल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, कि जब अजान की आवाज दी जाए जुमा के लिए कि मुसलमानों अब तुम अपना कारोबार छोड़ दो। ये आयत उस वक्त अजान की फजीलत में नाज़िल हुई जब ये अजान के अहकामात आ चुके थे और ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला की राय पर ही आए। और 20वां मकाम हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला के मुताबिकत में वो सूरत तहरीम की आयत नंबर 4 है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज में से किसी बीवी को कुछ राज की बात बताई। अब राज की बात क्या थी, ये तफसीर में जाने की जरूरत है, बहुत बड़ी इसके बारे में तराजात हैं और सवालात और जवाबात हैं और कई सारे अक़वाल हैं। बहरहाल इसकी तरफ मैं जाना नहीं चाहता। एक राज की बात अपनी बीवी में से किसी को बता दी और उसने आगे हजरत बीबी आयशा को बता दी। जब हजरत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आगे पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े नाराज हुए। अब ये तफसीर में ये बात भी आती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हफ्सा को ये बात बताई और हफ्सा ने जाकर हजरत आयशा को ये बात बता दी, और जो कि आप समझते हैं कि हजरत हफ्सा ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटियां हैं।
जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला को पता चला कि आपकी बेटी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज नहीं रखा, बता दिया, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में और अपनी बेटी को पकड़ा और ये कहा, इन ततूबा इलल्लाह फक़द सग़त क़ुलूबुकुमा, तुम्हारे दिल में जो बात है इसको निकालो और फौरन तौबा करो, वरना अल्लाह पाक ऐसा ना हो कोई हुक्म नाज़िल कर दे तुम्हारे बारे में, फौरन तौबा ताइब हो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर माफी मांगो। यही आयत अल्लाह पाक ने सूरह तारीम में नाज़िल फरमा दी। और इसी तरीके से 21वां मकाम हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के मुताबिकत में वो ये है कि एक मर्तबा ऐसा हुआ, ये भी सूरत तारीम की ही आयत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुताहरात ये कुछ खर्चे के मामलात में और कुछ घरेलू मामलात में आपस में मशवरा करने लगे कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात भी कहेंगे, ये बात भी कहेंगे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अज़वाज मुताहरात को इस तरह मशवरा करते हुए देखा तो आप बड़े नाराज हुए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला को पता चला, फौरन आए अज़वाज मुताहरात के पास और आकर कहने लगे, उनमें हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की बेटी भी है, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला आए और आगे कहने लगे, ये अल्फाज थे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के, कि अज़वाज मुताहरात, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, फौरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी मांगो और अपना ख्याल करो अपने मकाम मर्तबे का। ऐसा ना हो कि अल्लाह पाक तुम्हें तब्दील कर दे, तुम्हें अल्लाह पाक नबी की सोबत से दूर करके तुम्हारी जगह कोई और औरतें लेकर आए, ऐसा भी अल्लाह पाक कर सकता है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें तलाक दे दे, तुम चली जाओ किसी और औरत से और कई और औरत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह कर लें, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो यही अल्फाज अल्लाह पाक ने आयत बना के नाज़िल कर दिए, असारबुहु इन तल्लाकुन्ना युबदिलहु अज़वाजन खैरन मिनकुन्ना मुस्लिमातिन मुमिनातिन कानितातिन ताइबातिन साइहातिन सय्यिबातिन व अबकारा। ये आयत है सूरत तहरीम की। इसके अंदर वही अल्फाज जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला वाज के तौर पर अज़वाज मुताहरा से कह रहे थे। तो ये 21वां मकाम। तो अब गोया के 21 मकाम ऐसे हैं जिनमें आयतें तकरीबन 25 से 31 आयतें बनती हैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के मुवाफ़क़त और मुताबिकत में और आपके फज़ाइल में। तो ये वो आयतें थी जो मैंने अभी इस वीडियो के अंदर बयान कर दी और ये मकाम भी बयान कर दे, 21 मकाम और तकरीबन 31 आयतें। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारी ये काविश कबूल फरमाए और अल्लाह इसका अज्र सवाब आखिरत में अता फरमाए। आमीन।